देवहितै यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम मुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषभ्योऽधि व्याधि महारथो जायताम् दोगृद्धेनुर्वडा नढ्वान् आशु सप्तिः पुरन्धीर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभे यो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निखामे निखामे न पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वा ब्रह्मोपनिषदम् महां ब्रह्म निराकुर्याम् वामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मानि निरतय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। So welcome to this Narayana Upanishad again and again, and we are almost reaching the tail of that, and we should also know what is the message that our Mahanarayana Upanishad is trying to impart on us. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ today I got an idea. So for Shuddhi, Mahanarayana Upanishad is a For Shuddhi, Mahanarayana Upanishad is a means. ನಾನು ಯಾಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Why I am reading Upanishad, especially why you have chosen to read and understand Mahanarayana Upanishad, another important point. But among them, among many things that we learn, most important one is, 1 minute. So, every event in the Mahanarayana Upanishad is a guidance ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Most important is Suchi. Suchi ಅಂದರೆ purity. We have to try to cleanse up our karma, our sins and our doshas. In other words, we have to get rid of the negativity which is more and more loading in our behavior and personality and character. Howda Krishna? Everywhere we have got fear. And also expectations of failure. And then we are disappointed. Appointment illa andre disappointment alwa. Yes, sir. We always it is happening. Affection illa andre infection. Yes. Absence of affection is equal to infection. So the absence ಅಥವಾ ರಿಮೂವಲ್ అనేది ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟಚ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಗಾರ. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವರೆಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಲ್. ಅದು ಲೈಫ್. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಈ ಶುಚಿಗೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಯಾರು, ಆ ಟಾಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿ. ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ವಿಲೋ. Nobody can make him ugly. ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಗ್ನಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ರತ ತಮಃ. ಹಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿದ್ದೆ ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋಣ ಅಂತ. some people are there hopeless, expecting bed coffee to come to their bed only. ಇನ್ನೂ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅಶುಚಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವ್ರತ ತಮಃ ಶುಚಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿಪ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ವಿಪ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್, ಟು ಶಿವರ್. ಸೊ ಶಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್. ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಜಾರೋಗತ್ತೆ. Our samudra will accept, but there is no extra waves because of pull of rains reaching over. So samudre varshaha nirarthakam. And also even asmasu, even among these rocks and stones and mountains. The rock mele bitre ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಬಾರದು. we have to be vipras. ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಂತವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಔಟ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತೀವಲ್ವ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರವಾದ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ 100 ವರ್ಷನೂ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ? ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗನ ಹಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದ ಸರ್ಜನ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಎ ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಅದು ಆರ್ದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ಆರ್ದ್ರವಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗತ್ತೆ. If Paramatma's counter signature is not there, it will not happen. Therefore, we have to be carrying the interference of Paramatma. Paramatma ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಟು ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ. Therefore, Arjuna is called as a Vijaya. So Arjuna Phalguna Partha Kiriti Svetavahana, and he is called Dhananjaya and Vijaya only because of Krishna's support. In Mahabharata Yuddha admele all the Pandavas become very weak. All the powers are gone off. Kelsa goytalappa, retirement kotbiಡ್ತಾರೆ Krishna. So Mahabharata war admele
all these Panchapandavas lose their extraordinary energies in them because purpose is over. ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಗಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬೈ, ದೇ ಬೈ ಫಾರ್ ಯು. ಆ ತರಹ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪುಷ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ರೋಲು, ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಮಾಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆ ಮಾಲು, ಈ ಮಾಲ್, ಫ್ಯಾಬ್ ಮಾಲು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಡಲ್, ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ. ಅದರಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ದಿ ಶುಚಿ. ಆ ಶುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ. ನೀವು ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಯು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ. ಸೊ ಸಹಸ್ರ ಪರಮಾದೇವಿ ಶತಮೂಲ ಶತಾಂಕುರ ಅಂತ ದೂರ್ವ. Durva is soap. Earlier, they used to use grass to cleanse their body or stone, but now soaps have come, whatever it is. So, imamme varunastru hava madhya cha mridaya anodunu inguda imam hiranyasrangam varunam prapadye. You have to seek the grace of Varuna, who is the custodian of all waters in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ನೀರಿಗೆ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ. ಅದರಿಂದ ವರುಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುದೇವ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಗಾಡ್, ಈಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್. ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವರುಣ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಇಮಮ್ಮೆ ವರುಣ ಶ್ರುತಿಹವಾ. ಓ ವರುಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ಫೋನ್ ಕಾಲ್. ಹವಾ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂಗ್, ಫೋನ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಇಮಮ್ಮೆ ವರುಣ ಶ್ರುತಿಹವ ಮಧ್ಯಾಚ ಮೃಡಯ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪಜ್ಯೆ. ಏಕೆ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ವರುಣ? ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ವಾಟರ್, ಹೆಲ್ತಿ ವಾಟರ್, ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ghat where people simultaneously take bath in Ganga there. ಅವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಂಗಾ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ ರಿಮೂವರ್. ಹೇರ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಸಿನ್ ರಿಮೂವರ್ ಇಸ್ ಗಂಗಾ ವಾಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೇರ್ ರಿಮೂವರ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಗಂಗಾ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ ರಿಮೂವರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ, ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೊತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವರುಣ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಬಾತ್. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ 2 ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ಯಾಡವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೋಂಟ್ ಸಿಂಗ್ ದಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾತ್ರೂಮ್. ನೋ. ಇಮಮ್ಮೆ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪಜ್ಯೆ. ಏನಂತ? ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ. ನನಗೆ ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಚಿತ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್. ಓ ಅರುಣ, ಐ ಆಮ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಯು ಟು ಟರ್ನ್ ಮೈ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸ್ನಾನದ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ. ಸ್ನಾನ ಮುಂಚೆ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಯಾಚಿತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯನ್ಮಯ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದುಷ್ಕೃತ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೀ, ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಮ್ಮೆ ದೇಹಿ ನೋಡಿ, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಶಿವನ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ? ತೀರ್ಥ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಿ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಎ ತೀರ್ಥಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್, and by taking which you are also sanctified. A sanctified one will sanctify you. A magnetized one will magnetize you. Alva? A silver magnet will magnify the iron rod. Yes, sir. Yes. ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ that's what I want to tell you, that we are trying to learn Mahanarayana Upanishad to enhance the sense of purity, the practice of purity in us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಚಿ ಶುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಪೂತ ಏಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥರ್ವೇದ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಪ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್? ಶುದ್ಧ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. And when once you are purified, putaha, you become punyavan. So Shuddha and Puta, these are the two Sanskrit words. Puta andre coloring. ಅಯ್ಯೋ ಗೋಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ತರಹ ಪೇಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೂತತ್ವಂ. Make yourself. So now we are wearing the dress, religious dress. ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ನೌ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ that we are able to putas. That is the show. So what is the show? When you are beautiful, you become ಲೌಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಿ, ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. whether I am fit enough to go on that. So that Kannadi is one which will convince you, you look very much handsome. But gents much won't bother, but ladies spend more time. Hey, engine start ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾರೋ ಅಂದ್ರೆ they don't come. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ದೀರ್ಘಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಪ್ಪ ಆ ಗ್ರೆವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ದೀರ್ಘಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಲೋ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕಂಪನಿ ಯು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ that we are learning Mahanarayana Upanishad for purity, for sanctity and elevation of our spirits. So Suchihi, Kavihi, Vipraha, Pratatamaha, the important communication which we get from the Veda. Now in Mahanarayana Upanishad, we just now considered the section on the prayer to avayavas. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಲ್ತ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ and normalcy to all our limbs. What is normalcy to our limbs?
that they are able to make their functions good. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಿವಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. That shabdas keep going, but our brain goes to sleep. Therefore, you are not able to recognize the sounds that you hear. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಿವಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಮೋಟ್ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಮೊಳಕಿದ್ರೆ ಆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ. ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೀಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ನೇಚರ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಅವಯವ ಸ್ವಸ್ಥತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ we completed. And what are the avayavas? Speech, nose, eyeballs, then kivi and shoulders, the thighs. These are all the important parts of our body which require special attention for our run of life. ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣಾನ ಆಗಾತು ವಿಶ್ವಾಚಿ ಭದ್ರಾ ಸುಮನಸ್ಯ ಮಾನ ಹೇಳಿ. ದುರುಕ್ತಾನ್. ಸೊ ದುರುಕ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸದುಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಮೇಧಾದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಮೇಧಾದೇವಿ? ಮೇಧಾದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ ನ ಆಗಾದ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ದುರುಕ್ತಾನ್ ನುದಮಾನ ದುರುಕ್ತಾನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬೃಹದ್ವದೇಮ ವಿದಧೆ ಸುವೀರಾ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀರವಂತರಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಸ್ವೈ we have to make prayer for the goddess. So ವಾಂಗ್ ಮಹಾಸನ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ನೋಸ್, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು. ಆ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ? ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಆ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎನಿಥಿಂಗ್ what you read there? Inhale, exhale, deep exhale, like that. Then that is what's called as pranayama. And naso prana andre prana yarapa? Vishnu Bhagavan, Narayana, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಿಂತೋಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗಾಡ್, ಆಲ್ಸೋ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಾಡ್. ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್, ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ತರಹ. ಚಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷನ್. ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು. ಇವಾಗ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನ. ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರಹ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಧ್ವನಿಗಳು. ನೋಡಿ, ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ we are able to get hold of the meaning.
ಅಂಡ್ ಬಲಂ ಬಾಹ್ವೋಹೋ, ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನನ್ನ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಹಂಗೆ ಬಾಹುವೋರ್ ಬಲಂ, ಊರು ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್, ಗತಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್. ಯುವರ್ ಥೈಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೈ ಬೋನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥೈ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್, ಊರೋ ಓಜಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅರಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಪ್ತ ಋಷೀಸ್ ಗೋ ಟು ಇಂದ್ರ, ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಋಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಏನಂತ ಅಡುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, ಬದ್ಧಾನ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಕರ್ಮ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಸಿನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೋಷಾಸ್. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಡರ್ಟ್, ದಿ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ರಿವರ್, ಮಂಜು ಅವರೇ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ರಿವರ್, ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೈಯಿಂದ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ರಿವರ್, ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತುಂಗ ಪಾನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಅಂತಾರೆ. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ತುಂಗಾ ನದಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಳ್ನೀರು. ಸೊ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಈವನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಕಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಾವರ್ಬಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗಂಗಾಂ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಯಃ ಸ್ನಾನಂ ಕರೋತಿ ವ್ಯರ್ಥಂ. ಸೊ ಗಂಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಚಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಅಲ್ಲ ನಂದನ್ ವಾಸನ್ ಗಂಗಾ ಗಂಗೇದ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸತೈರಪಿ ಸ್ನಾನ ಕಾಲೇ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಭವೇತ್. ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಗೆ ತನಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗಂಗಾದೇವಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ, ಈ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಪರ್ಣಾಹ ವಯಃ ಇಂದ್ರಂ ಉಪಸೇದು. ಸೊ all birds have gone up to the yard of Indra. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾಹ ಋಷಯಃ. ಸೊ ಋಷಯಃ, ಆಲ್ ದಿ ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾಹ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಿಯರ್. ಬಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಇರಪ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ನು ಬಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಆ ಪೇಷನ್ಸು, ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸು ಅಂತ ಪವರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೇಧಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಮೇಧಸ್ ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ. ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮೇಧಾದೇವಿ. ಸೊ ಆ ಮೇಧದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು.
ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್, he has to depend upon intuition. ಅದರಿಂದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಸ್ಯಾಂ ಮನಃ ಲಗ್ನೇ, ಅದನ್ನೇ ಲಗ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಮನಸ್ಸು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್, ನೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ನೋ ಡೈವರ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೀಪಲ್. ಅನ್ಯಾಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿವೆ, ಸೊ ಉಪಸೇದುರಿಂದ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮಾಧ ಅಣ್ಣಾಧಮಾನಃ. ನಾಥಮಾನಃ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ನಾಥ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಥಮಾನಃ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಅದರಿಂದ ನಾಥಮಾನಃ. ಯಾರವರು? ಋಷಯಃ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಋಷೀಸ್. ಅಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪಧ್ವಾಂತಂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧ್ವಾಂತ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಪಧ್ವಾಂತರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಅಂಡ್ ಊರ್ಣಿಹಿ, ಊರ್ಣಿಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಕವರೇಜ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್, ಕವರೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕವರೇಜ್. ಹಾಗೆ ಊರ್ಣಿಹಿ, ಊರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? It will not leave any space. ಆ ಊರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರ್ಧಿ. ಊರ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್, ಟು ಕವರ್ ಅಪ್. ಊರ್ಧಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುಹು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಮ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಆರ್ knowledge, I am the knowledge that connected to your body, that connected to your soul, that is connected to Paramatma. So body, Atma, Atma. Already you have come across. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಆತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಭೂತಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ. ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ? ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ, and then ultimately Paramatma.
ಈವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಶುದ್ಧಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇವಾಗ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಚಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟುಪಿಡ್ಸ್. ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಜನ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 30 ಫೆಲೋಸ್. ನೋ, ಎವ್ರಿ ಬಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ independent in his decisions and opinions. Then only the office will be shining. Only then the country will be prosperous. So ಆ ಚಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಂತ್ರಿ. ಮಂತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ರೆ ರಾಜ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಜ ರೂಲ್. ಸೊ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮುಮುಗ್ಧಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮುಮುಗ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ಧತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಮೋಕ್ಷ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿ. And all Sapta Rishis go and make prayer before Indra that they should turn to be absolutely pure and divine. And now the next mantra is, you are all familiar. Here Krishna Hare Prananam Grandhirasi Rudro. Prananam Grandhirasi Rudro. Prananam Grandhirasi Rudro. Ma Vishantakaha. Ma Vishantakaha. Ma Vishantakaha. Tenannena pyayasva. Tenannena pyayasva. Tenannena pyayasva. This is central mantra of the entire Namakam. Rudra Prarthanadalli central. Who is Rudra? You have got number of attributes to Rudra. But ultimately, hey Rudra, Elai Rudrane, you are the Grandhi, you are this resource. Gland anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತರಹ ಊಟ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ರುದ್ರ ಲಲಾಟೆ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ಪಾರ್ಶ್ವಯೋ ಶಿವ ಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ we are able to activate the respective gods occupying the respective limbs of our body. Therefore, our body is always a gift from God. Body is a gift from God. And with the ISI stamped. Every limb that is there inside us, in us, is liable to be stronger for 120 years. But because of abuse, overuse, no use, our body becomes exposed to the hands of the doctors, hospitals, etc. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸುಪತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ, ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾರುದ್ರ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿ, ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಶಿವಲಿಂಗವನವರೇ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಣ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ವ್ಯಾನ ಸಮಾನ. ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳು
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ there was a discussion in a Gnana Sabha of Rishis that you find in the Satabada Brahmanam. There came a discussion, how many pranas are there in our body? ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆ, ಕೆನ್ ಯು ಕೌಂಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ, ಕೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಕೌಂಟ್? ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತ್ರಯೈಮೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರಾತ್ಮನಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು, there are only 3 pranas inside our body. And another Rishi got up and said, Saptaime prana. And 7 are the pranas inside our body. Innobru bandu nintkondu, he said, Chaturvimsatirvai prana atmani. And there are 24 pranas inside our body. Innobru nintkondu, Dva panchasat vai pranaha atmani. So in our body there are 52 pranas. Muniraj avare nodi ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ count. So all people are trying to offer counts. And of course they have got explanations to be given to all of them. But ultimately when the discussion was simply going on, one other great Rishi gets up and says, Ko nama veda kiyantayime antaratmani pranaha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಣ ಆರ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಿಯಂತ ಯಮೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಾಣ ಕೋ ನಾಮ ವೇದ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ನೋಸ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥೀಸಿಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ there are so many pranas. So prananam granthihi ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಡಲ್ ಆದ್ರೆ ಔಷಧ ತಗೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And people say when oxygen supply is less for that particular portion of your body, pain is produced. When oxygen is properly supplied to that, pain is not felt. So the dent agli, swelling agli, because of the problem in the body. And therefore, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರುದ್ರ. ಸೊ ರುದ್ರಃ. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರೋ ರುದ್ರನನ್ನ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್? ಮಾ ವಿಷಾಂತಕಃ. ವಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಂಜು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ವಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿ, ಜನರು. ಸೊ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ಭೂತಾಸ್ born on the earth or born, they're all called as vishas. ಸೊ ಜನರ ವೋಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೋಟಿಂಗ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Nobody can declare that he is the ruler. He has to be approved by the people at large. Therefore, demo andre man, krasi andre ruling. So it's all the men who rule the land, not the person, but their own representative. Raja is the only Visi Raja Pratishtita. A king is only representative of all people together, put together. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಮೇಯರ್. And first citizen of the state, Rajapal. Chief Minister. Governor. Governor. So president, governor, mayor, they are declared as the first citizens because they have to care the welfare of the citizens of the respective places. So the president will rule the entire country, and there is a division again. That's why
the administration gets divided, distributed, and ultimate head will be there. He is called as a chairman. Alva? Yes. Members alla chair ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೇರ್ಮನ್ನೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಚೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬಟ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾ ವಿಷಾಂತಕಃ. ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್, ವಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್, ಅಂತಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಯಮ, ಯಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾ ವಿಷಾಂತಕಃ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತೇನ ಅನ್ನೇನ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಆ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಂದ ನೀನು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಹೋಮ, ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ an article on the importance of homa. Somebody in Atlanta has asked me to prepare an article on homa. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವೈ ಡು ವಿ ಡು ಹೋಮ? ಇವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ, there are 13 kinds of worship which our Acharya Shankara has told us in Saundarya Lahari 27 ಶ್ಲೋಕ. ಒಂದ್ಸಲ 27 ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಕೌಂಟ್ 27 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ್ಯ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದು ವಿತ್ ಎನಿ ಫಾರಮ್. ಆದ್ರೆ ಹವನ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹವನ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ದೆಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಾಟ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಫುಡ್, ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಗ್ರೇಸ್. ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ who is the great person who will bring gods, convey oblations or food for the gods? Agni. ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯವಾಹನ. He is the conveyor of all the food that you give to them, respective gods. And secondly, Agni is the one who will cook all the oblations with ghee. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಪ್ಪದಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. That is why it is called a chemical reaction. Every oblation undergoes chemical reaction. ಹೌದಾ ಮಂಜುವರೇ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು chemical reaction, you cannot split it again. Done. What is done cannot be done, cannot be undone ಅಂತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇನ ಅನ್ನೇನ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರ ಮಾವಿಷಾಂತಕಃ. ಈ ಮಂತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ರ. ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನ ಹೊಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ತುತ್ಯ ವೈ ವರ್ಧಂತೆ ದೇವಾ. ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್. ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೊಗಳಿ ಅಂತ. ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ದೇವತಾ ಆರಾಧನಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾ ವಿಷಾಂತಕಃ. ಡೋಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಮೀ? ಏನ ಅನ್ನೇನ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅನ್ನಂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಗೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ನನಗೆ ಚಪಾತಿನೇ ಬೇಕು, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದ, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಪ್ಪದಿಂದಲೇ ಚಪಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಂಜುವರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಚಪಾತಿ ಬೇಕಂತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ
ತೇನ ಅನ್ನೇನ, ನಾನು ಯಾವ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆ ಅನ್ನದಿಂದ ನೀನು ತೃಪ್ತನಾಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಂಜುವರೆ. ಓಂ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಮಂಜು ಅವರಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ಹೇಳಿ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ರುದ್ರನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಆಗ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಗಣಪತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ 9 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪಂಚರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ಲೋಕ, ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾಯೇತು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಪಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ, ಫಾರ್ ಕ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಫಾರ್ ಸ್ವಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ obstructions, all kinds of obstacles, all kinds of impediments, all kinds of negative feelings in us. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಸು. ಇವನ್ ರಾಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಸೀತೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು 14 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದ್ರ ನೋಡ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿರತ್ತೆ, ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಊಟ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ, ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಶಿವಸೆ ಸ್ಮಾರಯೇನತು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಸರಿ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದಾನಾದಿಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಕೂಡ ನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ ನೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ, ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ವೇರಿಂಗ್ ದ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅದು ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಅಂತ. ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬ್ಸ್, ಶುಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್. ಸೊ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಫ್ರೀ ಥಿಂಗ್. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಶಶಿವರ್ಣಂ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಚತುರ್ಭುಜಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ. 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ 4 ಕೈಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ 4 ಕೈಗಳಿದ್ದಾಗ 4 ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಗುಣಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ difficult work you have attributed to Ganesha, prasannavanam, always cutting a happy face and all that. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ, this is ಶ್ಲೋಕ approved applying to all gods, not ಗಣಪತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. All gods are able to remove your obstacles. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. All gods have white robes, clean robes. All gods are present any and everywhere. All gods have got the support of every other god, Chaturbhujam.
and all gods cut a happy face whenever you invite them and offer food. And what their work, they are able to sarva vighna upasanti, they are able to do it. So ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What more you want? Beautiful. ಅದರಿಂದ that's why ವಿಷ್ಣವೇ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಪದಗಳು. ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲ. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಡೆತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಜುರಿ ಟು ದಿ ಫಿಂಗರ್, the outer skin must break, the inner skin must break, the flesh cover underneath also break, then only blood comes. Howda? You remember? Howda? So there's a tvak charmamagum sarudhira majja medha snayavo sthinime sujjantam jyotiraham viraja vipapma ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಚರ್ಮ, ಇನ್ನರ್ ಚರ್ಮ. ಇನ್ನರ್ ಚರ್ಮ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಬ್ರೌನು, ವೈಟು ಎಲ್ಲ. ಆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಚರ್ಮ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಮೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್, he says ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡೀಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತತ್ವ ಇದು ನೋಡಿದ್ರ. ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಗೋಸ್. So long the skin is normal, then it is beautiful and handsome and lovable. ಅದರಿಂದ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚರ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವನ್ ವಾಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಚೌರ ಸೂಕ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಕ್ Surya Bhagavan? Surya is like the skin on our body. In other words, Surya is the monitor of the skin health in our body. Just now in America, I saw one skin clinic and mamulu, skin surgery ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ is the most important coverage to our body. That is the one which is giving us beauty and attraction and life. Yes. And ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ದಿ ಚರ್ಮ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಉಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಚರ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಮ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನೇನು ಮೃತ್ಯುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚರ್ಮ ಅಪ್ ಟು ಬೋನ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೃತ್ಯು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಡೆತ್. ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ಅಂತ. ವಿ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಗೋ ಟು ನಾಗ್ಪುರ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹುಟ್ಟಿರೋವರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು. ಆದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಚ್ ಮೃತ್ಯು there are so many stations. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆರ್ದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ ಇಂಜರಿ, ಹೆಡ್ ಇಂಜರಿ, ಕಿವಿ ಇಂಜರಿ, ಅಲ್ವಾ ಕೈ ಇಂಜರಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಕರ್, should be mild, not be wild.
ಸೊ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ವಿಷ ಜ್ವರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ಅಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸದಾ ಶಿವೋ. ಸೊ ಓಂಕಾರ ರೂಪನಾಗಿರುವ ಸದಾಶಿವನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? Rudra Bhagavan. And therefore you call him Rudra as Prathamo Daivyo Bhishaku. He is the erstwhile divine physician. He is the physician of physicians. So Rudra Homa, Rudra Parayana, Rudra Japa, ella Rudra ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರು ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು, ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವರ್. So remover of all rodhas, all ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನು. ಹೂ ಇಸ್ ರುದ್ರ? ಅಗ್ನಿ. ಹೂ ಇಸ್ ರುದ್ರ? ಮನ್ಯು. ಅದರಿಂದ ಮನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ ಮನ್ಯುರೇವಾ ಸದೇವೋ ಮನ್ಯುರ್ಹೋತ ವರುಣೋ ಜಾತವೇದ ಮನ್ಯುಂ ವಿಷೈಲತೆ ಮಾನುಷೀರ್ಯಾ ಪಾಹಿನೋ ಮನ್ಯೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಂ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ರುದ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವಾ ಉತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ. ಸೊ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆ ಮನ್ಯು ದೇವತೆಗೆ, ಕೋಪ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೌಟೇ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಡಸ್ಟರೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೀನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೋಪ. ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀರು ಕೊಡೋದು. ತಣ್ಣೀರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಹೀಲರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಪಂ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ಆ ರೆಡ್ಯೂಸಿನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೋಪವನ್ನು, ತಾಪವನ್ನು. ಕೋಪ ಇಸ್ ಅ ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ 7 o'clock ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ tomorrow also. Nimge Friday night, and I will take Shvetasudara Upanishad class tomorrow and leave you free till next Tuesday for you. So thank you. Country, though I crossed oceans, but Veda Gnana is not crossing anywhere. Nam jotelle navelli hogtivo allelle aa gnana ella hogta irutte, kalsak barutte. It will come up on operation. Nama Professor Dr. Dandekar ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, wherever you go, your institution goes with you anta alva. So ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ will be going with you. So ವೇದಾಧ್ಯಯನ will be with you always, so that you will be comfortable and promotive and removed of all kinds of problems. Thank you. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. So we understand. Yes, ಗುರುಜಿ.
ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. Kendra,